देवाय नमः। चतुर्थ स्कंद चतुर्थ अध्याय। शिव को लंघी सती जाई पितारे अपमान पाई रुषेते जिले कलेवर चरित चतुर्थ अध्याय। मैत्रीवाच हेमंते देवी आगे कही रुद्र रहिले तुनि हुई मते चिंतन्ति विश्वनाथ न पुन हुई अनर्थ। मो पत्नी पिता गृहे गले जीवन न धरिब भले एहार मन स्थिर नाही न गले न धरियो देही। बंधु दर्शन इच्छा तार हुईछि अति बलिहार पारे कहुई बाहार मोए प्रवेशे गृहरु एहार मन स्थिर नाही अवश्य जीव ए न कही हेमंत चित्ते चिंती हर केबे मन नुहे स्थिर चिंता कूले दुख मती निज गण को मने चिंती एहार संगे थी मुहि निज गण को संगे लई हेमंते रुद्र चिंता करू देवी बाहर हेले घरु नयनु बहे अश्रु जल सुखिछि बदन कमल शरीर कंपे रुष जिते कदली वन जन्ने बाते निश्वास भय खरधर सुखिला सुरंग धर अधोगदने मन दुखी उठिले स्वामी को पेकी सती जलंते रुष भरे अवनि कंपे पाद भरे पिता भुवने देवी जानते केही नाहंती तांको साथे स्त्री स्वभाव मूढ़मती जेहर साधु जनपति नेहरे अर्धअंग होई से सती तांकु लंघी जाई पिता भुवने देवी जानते पछे चढ़ंती गण जोथे शत सहस्र रुद्र गण निकटे मिलिले तक्षण सती को वृष व्यवसायी सर्वे धाइले सज होई मुझी अंबिकार पछे मो कथा देख शीघ्रते श्री हेमंत रुद्र आगे कही नंदी चलिले गण रोई अंबिका तुले नारी जुथे मिलिले उपायन हस्ते कंदुक दर्पण अंबुज श्वेता पद पत्र श्वेत ध्वज व्यजन पुष्पमाला घनी संगीत गीत नाद ध्वनि दुंदुभि शंख वेणुनादे संगते चलिले आनंदे हेमंते रुद्र गणे जाई यज्ञ देखिले दूरे रही धूम व्यापीछि यज्ञशाळे अशेष ऋषि विप्र मेळे विप्रंक संगे प्रजापति अनळे खेपंती आहुति यज्ञर भाण्ड नाना विधि जे भाण्डे जे द्रव्य प्रसिद्धि मंत्र आहुति होम बेळे सती मिलिले यज्ञशाळे सती चाहते कोप चित्ते जे यज्ञ थिले जे समस्ते कर्वे दक्षर भय पाई आदर न करिले केही भगिनी गणे माता तुले आदरे समीपे मिलिले प्रेमासु कंठे भग्नि गण कोड़ करती जणे जण सदरे स्नेह प्रश्न कले सर्वकुशल पचारिले उत्तम पूजा विधि द्रव्य समीपे आनी देले सर्व रत्न आसने वेगे आनी से प्रजापतिर घरणी सती समीपे आनी देले ता देखी सती कोप कले पितार अनादर देखी कूपे कंपई अश्रुमुखी यज्ञ न देखी स्वामी भाग मने बसिला मोहाराग मोर ईश्वरे न गणिला अवहेलन कर्म कला सभारे जेते लोक थिले सतींकी देखी न उठिले पिता अवज्ञा कर्म देखी कूपे कंपई अश्रुमुखी निज शरीर मोहाते जे निबारी भूत गण आजे कूपे बुलोई उच्च बाड़ी जेमंते सभा लोके शुणी कूपे कंपई तार देही कही पिता मुख चाही देवी वाच प्रिय प्रिय तीरे के न देखी जार इह लोके जगत मध्य जेते देही तांग प्रिय आत्मा जे रुद्र सर्वात्मा हुई मित्र मित्र जार नाही से जे अशेष जन गुरु तो बिना केहू निंदा करू देखो ए संसार व्यवहारे से साधु जने निंदा करे अनेक दोष करिथिले साधवे न धरंती भले सकल दोष करे क्षमा से जन साधु महात्मा
ଏ ରୂପେ ଯେତେକ ପଣ୍ଡିତ ତାହାଙ୍କୁ ବୋଲନ୍ତି ମହତ, ଯେ ଗୁଣ ମାତ୍ରକୁ ଧରନ୍ତି ଦୋଷ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି। ତାହାଙ୍କୁ ବୋଲି ମହତର କିଏ ବା ଅଛନ୍ତି ଅପର, ହେମନ୍ତ ସାଧୁ ପ୍ରତି ତାଦ ତୋ ପାପ କରିଲୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଅସାଧୁ ଜନ ପ୍ରାୟ ତୁହି ରୁଦ୍ର ବିଷୟ କୂପ ବହି, ଯେଣୁ ବୁଲାଉ ପ୍ରଜାପତି ସେ ଗର୍ଭେ ନିନ୍ଦୁ ମୋର ପତି। ଏ ନୁହେଁ ମହତଙ୍କ କର୍ମ ଗର୍ଭେ ହୁଇଲୁ ମତି ଭ୍ରମ, ଯେବେ ଅକ୍ଷର ମୁଖରେ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଶିବ ନାମ ଧରେ। ଅଥବା ପଶେ ଶ୍ରୁତି ପଥେ ପାପ ନାଶ କ୍ଷଣ ମାତ୍ରେ, ଯାହାର ନାମ ଏ ଜଗତେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ବହୁ ମତେ। ତୋର ଜୀବନ ପାପ ସିନ୍ଧୁ ଅଂଶିବ ହୋଇ ଶିବ ନିନ୍ଦୁ, ଯାପାଦ ପଦ୍ମ ମଧୁ ଲୋଭେ ମୁହାନ୍ତ ଜନ ନିତ୍ୟ ସେବେ। କାମି କାମନା ଶ୍ରବେ ଯହୁଁ ବିଶ୍ୱ ବାନ୍ଧବ ଓଟେ ଯେଉଁ, ସାଧୁ ମାନସ ଅଳି ବୃନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଆନନ୍ଦ ମକରନ୍ଦ। ପାନାର୍ଥୀ ହୋଇ ସେବା କରେ ଯାହାର ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ, ତାହାର ଦ୍ରୋହ ଚିନ୍ତୁବିତ ଏକଥା ବଡ଼ ଆଚମ୍ବିତ। ଯେ ସଦାଶିବ ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁ ତୁ ତାରେ ଦ୍ରୋହ କରି ନିନ୍ଦୁ, ଜଟା ବିସ୍ତାରୀ ଶ୍ମଶାନରେ ବୁଲଇ ଶିବ ନିର୍ବିକାରେ। ଶ୍ମଶାନ ଭସ୍ମ ମାଲ୍ୟ ତାର ନର କପାଳ ଅଳଙ୍କାର, ହେଲେ ଶିବଙ୍କୁ ଅଶିବ ତୁ ବିନା କେହ ଭାବୁଲିବ। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବ ଗଣ ମାନେ କେ ଶିବ ମହିମା ନ ଜାଣେ, ତୁ କି ଜାଣିନୁ ସେ ମହିମା ଅଶେଷ ମଙ୍ଗଳର ସୀମା। ଶିବ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ମଥାପାତି ତଥାପି କେମନ୍ତେ ଘେନନ୍ତି, ଏଇଟି ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ପାଷଣ୍ଡେ ସ୍ୱାମୀର ନିନ୍ଦନ। ଶୁଣିଲେ କାନେ ହାତ ଦେବ ତକ୍ଷଣେ ତହୁଁ ପଳାଇବ, ପାରିଲେ ତା ଜିହ୍ୱା ଛେଦିବ ଆପଣା ଜୀବନ ତେଜିବ। ତୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମ ମୋର ଦେହି ହୋଇଲା ପୂର୍ବ ପାପ ହୋଇ, ସ୍ୱାମୀ ନିନ୍ଦନ ଭାଗ୍ୟ ସହି ଏ ଦେହ ନ ଧରିବି ମୁହିଁ। ଯେ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀର ନିନ୍ଦନ ଶୁଣି ଧରେ ନିଜ ଜୀବନ, ପୂର୍ବର ପାପ ଯେ ନ ସ୍ମରେ ତା ପ୍ରତିକାର ଯେ ନ କରେ। ଦିନ ବଞ୍ଚଇ ଦୁଃଖ ସୁଖେ ଅନ୍ତେ ସେ ପୋଡ଼ଇ ନରକେ, ଯେ ଆତ୍ମାରାମ ବୈରାଗୀ ବିଧି ନିଷେଧ ପାରେ ଲଙ୍ଗି। ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଷ୍ଠା ଯାର ଥିବ ସେ ପର ନିନ୍ଦା ନ କରିବ, ଯେ ଅବାଦେ ବେଦ ବିଧି ଧର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ଲକ୍ଷଣ। ଥିବେ ତାନ ସମ୍ଭବେ ଦୁଇ ଯେଣୁଟି ଆତ୍ମାରାମ ସେହି, ଦରିଦ୍ର ବୋଲି ଶିବେ ତୁହି ନିନ୍ଦା ନବ ଗର୍ବ ବହି। ଅଣିମା ଆଦି ଅଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ଜାତ ହୁଁ ଲୋଭେ ଯୁଗି ସାଧି, ତୋ ପରି ଯଜ୍ଞ ଯେ ଭ୍ରମନ୍ତି କାହୁଁ ଲଭିବେ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି। ତୋ ପାପି ଯେଣୁ ଶିବ ଦ୍ରୋହୀ ତୋ ଠାରୁ ଜାତ ମୋର ଦେଇ, ଏକ ଏ ଦେହ ନ ରଖିବି ଆଉ ଏ ଲଜ୍ଜା ନ ସହିବି। ତୋର ସଙ୍ଗତେ ବଚନ ଅଧିକେ ନାହିଁ ପ୍ରয়োଜନ, କେହି ନ ବୋଲୁ ଦାକ୍ଷାୟଣୀ ଅଟଇ ଶିବର ଧରଣୀ ମୈତ୍ରୀ ବାଜ। ହେମନ୍ତ ଦକ୍ଷେ ଦେବୀ କହି କୁଣ୍ଡ ଉତ୍ତର ଦିଗେ ଯାଇ, ଯୁଗ ଧାରଣା ଗମନେ ନିଶ୍ଚଳେ ବସିଲେ ଆସନେ। ସ୍ୱାମୀର ଅପମାନ ଅର୍ଥେ ପିତାର ଅନାଦର ଚିତ୍ତେ, ପିତ ବସନ ପରିଧାନ ପବିତ୍ର ଜଳେ ଆଚମନ। ହୃଦରେ କଳ୍ପି ମହାମନ୍ୟୁ ପବରଧ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସାନୁଦାବି, କମଳେ ସୁନିଶ୍ଚଳେ ପ୍ରାଣ ଧାରଣ ଯୋଗ ବଳେ। ଏ ତିନି ପ୍ରାଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ନେଇ ଉଦାନ ସଙ୍ଗେ ହୃଦୟ ଥୋଇ, ହୃଦୟ ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟାପି କଣ୍ଠେ ଲଲାଟ ଚକ୍ରି ଘେବି। ଭୂମଧ୍ୟ ଥାପି ଅନୁମାନେ ଦୁଃଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ସ୍ଥାନେ, ସ୍ୱାମୀ ଚରଣ ଧ୍ୟାନ କରି ଯୁଗ ନଳେ ବାୟୁ ଧରି। ମୂର୍ଧନି ଭେଦି ତତ୍କ୍ଷଣ ଶୂନ୍ୟେ ମିଶିଲା ଦଶ ପ୍ରାଣ, ସମାଧି ସମ୍ଭୂତ ନଳେ ସତୀ ଶରୀର ବେଗେ ଜଳେ। ସତୀ ମରଣ କର୍ମ ଚାହିଁ ଯେତକ ଯଜ୍ଞଶାଳେ ଥାଇ, ଭୂମି ଗଗନେ ଯେ ବାଥିଲେ ହାସ ବଦ ଉଚ୍ଚେ କଲେ। ଦେଖ ଏ ଦେବ ଦେବ ନାରୀ କି ଅପମାନେ କୂପ କରି, ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲେ ଯଜ୍ଞଶାଳେ ପିତା ଅମାନ୍ୟ କୂପରେ। ଦେଖ ଏ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଗର୍ଭେ ଆଚରିଲା ଅନୀତି, ପ୍ରଜାଙ୍କ ପତିଏ ବୋଲାଇ ଅନୀତି କଲା ଗର୍ବ ବହି। ନିଜ ଦୁହିତାର ନିଧନେ ଯତ୍ନ କଲା ଏ କ୍ରୋଧ ମନେ, ଏ ନୁହେଁ ସାଧୁଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଅଧର୍ମ କଲା ଗୁରୁତର। ହେମନ୍ତ ବାକ୍ୟ କହୁ ଜନେ ସତୀର ପ୍ରାଣ ଅବସାନେ, ସତୀ ମରଣ କଥା ଶୁଣି ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ବୀରମଣି। ରୁଦ୍ରଗଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଲଇ ବେଗେ ଧାଇଁଲା ରୋଷ ବହି, ବିବିଧ ଶସ୍ତ୍ର ଧରି କରେ ମିଳିଲା ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ଘରି।
ତାହାକୁ ଦେଖି ଭୃଗୁ ମୁନି ଘୃତ ଆହୁତି করে ଘେନି ଯଜ୍ଞ ଅଗ୍ନନାଶ ଯଜୁ ମନ୍ତ୍ରେ କଳ୍ପିଲା ଅଭିଚାର ତନ୍ତ୍ରେ ଆହୁତି ଦନ୍ତେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡେ ନିର୍ଧୂମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ପିଣ୍ଡେ ମନ୍ତ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରିତ সোম পাই প্রচণ্ড ব্রহ্ম তেজ বহি ରୁଭୁ ନାମରେ ଦେବଗଣେ ଅନଳୁ ଉଠିଲେ ତକ୍ଷଣେ ଜଳନ୍ତା କାଷ୍ଠ ଘେନି କରେ ଶତ ସହସ୍ର ଗୋପ ଭରେ ଶବଦେ ଦଶ ଦିଗ ପୁରୀ ଧାଇଁଲେ ଘୋର ନାଦ କରି ତେଣେ ଭାଜିଲେ ରୁଦ୍ର ସୈନୀ ତା ଦେଖି ବେଗେ ଦେବ ମୁନି ଧାଇଁଲେ ଶିବପୁର ମାର୍ଗେ କହିଲେ ସଦା ଶିବ ଆଗେ ସତୀ ମରଣ କଥା ଆଦି କହିଲେ ସକଳ ସମ୍ପାଦି କେ ଦେବ ମୁନିର ଚରଣେ ଆତ୍ମାର ନିସ୍ତାର କାରଣେ କୃଷ୍ଣ ବିଷୟ ଭାଗବତ କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଦ ସୁଧା ବାଣୀ ସୁଜନେ ତୋର ଏହା ଶୁଣି ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତା ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ସତୀ ଦେହୋତ୍ସର୍ଗ ନାମ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ।